हेलो एवरीवन, आई एम दमयंती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एवं मु आलोचना करी सिक्स सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स त्रयोदश पत्र लॉन्ग क्वेश्चन। यूनिट 1 आत्मजीवनी भ्रमण कहानी और समालोचनार तत्व संज्ञा स्वरूप प्रकार भेद आलोचना। क्वेश्चन नंबर 5 समालोचना साहित्यर संज्ञा स्वरूप निर्णय कर। पूर्व भिडियो रे मु क्वेश्चन नंबर 1 ठारू 4 पर्यंत आलोचना करिछि। मानव जीवन जिज्ञासा और मनीषार रसाल अभिव्यक्ति होउछि साहित्य। साहित्य नित्य विवर्तमान। साहित्यर विकास और समृद्धि पाई समालोचनार भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। साहित्यर एक विशिष्ट अंग होउछि समालोचना। सम क्रू ओ आ उपसर्ग सहित लच धातुर अन प्रत्यय जोग होई स्त्रीलिंगरे समालोचना शब्दटी निष्पन्न। एहारे अर्थ सम्यक ओ सर्वत्र दृष्टिपात। साधारण भावरे कौनसी एक साहित्यर मूल्यबोध संपर्कीय आलोचना हेउची समालोचना। कौनसी विषय चिंता कले मनीष तार भल मंद निर्धारण करने सह ताहार अन्यान्य बहुदिग संपर्क रे चिंता करिथाए। फलरे समालोचना जड़े निर्देशक भावे कार्य करुथिला पर एही संकीर्ण गंठिरु मुक्ति लाभ करी समालोचना ताहारी विकास निमित्त सत्य और सत्यनिष्ठ चिंताधारा प्रवर्तन करिबार निरासक्त उद्यम करिथाए। विशिष्ट समालोचक श्री शरतचंद्र दास तांक साहित्य संदर्शन पुस्तकरे उल्लेख करिसंती जे साहित्यर उत्कर्ष व अपकर्ष विचारमूलक सम्यक आलोचना को समालोचना नाम अभिहित करा हुए। सम्यक आलोचना कहिले साहित्य भाव वस्तु रीति अलंकार प्रभृतिर सामग्रिक आलोचना को ही बुझाए। इंग्राजी रे यह को क्रिटिसिज्म ग्रीक क्रिटिक शब्दरू उत्पन्न। एहार अर्थ सिद्धांत बा राय। जे कौनसी एक कृति ठीक कि भूल यह निर्धारण करिथाए। संपादन करे समालोचक सेतिपाई विष्णु दास लिखिसंती कविजारे मूर्ख को स्तुति ताठारु बଳି नाही विपत्ति। आपणा हाथे छातीरे काती मारिबा भल हे। कविता बनिता कविता पिता कहिबा लोक तार उपमाता। कले ताकू भोग रसिक नेता केते हे अबा रहिब योग्यता। ओडिया समालोचना साहित्य उपरे एक सिंहा बेलाकन कले उपलब्धि हुए जे पाश्चात्य प्राचीन कवि और नाट्यकारंक भितरे जेपरी समालोचकर भावसत्ता आभासित होइथिला ओडिया मध्ययुगीय काव्य साहित्य अनुरूप भावरे कविता भितरे समालोचक भावसत्ता उपलब्धि थिला। संस्कृत आलंकारिकर अनुसरण रे प्राचीन ओडिया साहित्य रे केबे आलंकारिक ग्रंथ मध्य देखिबाकू मिले। विंश शताब्दी रे एहार यथार्थ विकसित होइछि। ओडिया समालोचना साहित्य रे भित्तिभूमि रे उभय प्राच्य और पाश्चात्य समीक्षा तत्व प्रभाव परिदृष्ट होइथाए। समालोचनार धर्म। समालोचना साहित्यर एक धर्म। यह साहित्यर अभिवृद्धि तथा परिपुष्टि रे सहायक होइथाए। यह मध्य साहित्य सृष्टि को परिमार्जित करिथाए
उत्साहित मध्य करिथाए। एही दृष्टिରୁ समालोचना एक सृष्टिशील साहित्य। समालोचक जड़े प्रज्ञादीप्त व्यक्तित्व हेबा आवश्यक। समालोचक जगत जीवन और साहित्य संबंधରେ गभीर ध्यान धारणा रहिथिबो। समालोचक खूब सहनशील हेबा उचित। तार यथेष्ट सहृदयता बा सहानुभूतिशीलता नथिले से केवल लेखक ठारू निजको उच्च स्थान रे रखी तार दोष गुड़िक केवल विचार करिबो। समालोचक जड़े निरपेक्ष व्यक्तित्व। से निज रुचि और चित्त प्रवणता को परित्याग करी निस्पृह निरास्कत भावदृष्टि द्वारा परिचालित होई साहित्यर यथेष्ट स्वरूप को अवधारण करि थाए। समालोचक समस्त प्रकारर आलोचना को यथेष्ट सहिष्णुतार सहित परीक्षा करने पड़ी थाए। एपरी न कले समालोचक विचार कदापि एका देशदर्शी दोषदृष्ट हेब नाही। लेखक परी समालोचकर यथेष्ट कल्पना शक्ति रहिबा आवश्यक। से कविता समालोचना करिबा बेले निजको कवि बोली भाविबाकू हेब। एही शक्ति थिले ही से प्रत्येक लेखकंकर चित्तभूमि रे सश्रद्ध आग्रह ग्रहण करने समर्थ हेब। समालोचना साहित्यर स्वरूप। समाजर स्वरूप समयर स्पंदन और संस्कृतिर भावावेग ए सबुर सम्मिलित रूप हेउची साहित्य। यह एक नित्य प्रवहमान धारा। परिस्थिति और परिवेश ताड़नारे एथिरे नाना प्रकारर परिवर्तन संगठित हेबा स्वाभाविक। कौनसी सृष्टि कर्म समाहित हेला परे समयर कसटी पथरे तार भल मंद परखा जाइथाए। एही विचार प्रबलतारू सृष्टि हुए समालोचना वृत्ति। हृदयर सृष्टि हुए साहित्य। मात्र बौद्धिकता और तार्किकतारू जन्म निये समालोचना। साहित्यर उत्कर्ष बा अपकर्ष विचार को कुहा जाए सारस्वत समालोचना। सम्यक आलोचना कहिले साहित्यर रीति भाव अलंकार बा तार वस्तुगत विचार को बुझाई थाए। काव्य कविता परी समालोचना मध्य एक स्वतंत्र सृष्टि। सृष्टिर गौरवरे आसीन्न न हेले आमे से प्रकारर आलोचना को उत्तम समालोचना नामरे नामित करिबा नाही। एणु विषय निर्वाचन उपादान संग्रह और सौंदर्य विश्लेषण रे समालोचना सर्वांग सुंदर रूप लाभ करे। सारस्वत सृष्टि को नियंत्रित करिबारे समालोचना विशेष सहायक। एहाकू समालोचनार श्रेष्ठ परिणति बोली कुहाଯାଏ। समालोचनार गति और परिणति निर्देशक होइथिले ताकू सार्थक समालोचना पर्यायभुक्त करा जाई पारिब नाही। समालोचना शब्दर व्युत्पत्ति कले जणा जाए जे सम उपसर्ग सहित आलोचना संपृक्त होइछि। आलोचना शब्दर मूल धातु हेउछि लच, जहार अर्थ होउछि देखिबा बा अनुसंधान करिबा। समालोचनारे सम उपसर्ग थिबारु एहा सम्यक भावकु बुझाई थाए। तेणु एहार अर्थ हेउछि सम्यक भावरे आलोचना करिबा बा दर्शन करिबा बा निरीक्षण करिबा। साहित्य सृष्टिर 10 गुण निर्णायक मापकाठी हेउछि समालोचना। ओडिया समालोचना शब्दर इंग्राजी प्रतिशब्द क्रिटिसिज्म शब्द को ग्रहण करा जाए।
ସମାଲୋଚନାର ସ୍ୱରୂପ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ଏହାର ପ୍ରୟୋଜନୀୟତାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବାରେ କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ସାର୍ଥକ ସମାଲୋଚକ ସାହିତ୍ୟକୁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିଥାଏ। ସାହିତ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ସମାଲୋଚନା ଶାଣିତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାହାର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ କରିଥାଏ। ଉତ୍ତମ ସମାଲୋଚନା ନିମନ୍ତେ ସାହିତ୍ୟର କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ, ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଗଭୀର ଅଧ୍ୟୟନ, ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଏହି ସାରସ୍ୱତବୋଧ ବିକଶିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ବକ୍ତୃ ସଂସ୍କାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସାହିତ୍ୟିକ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଲାଭ କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସମାଲୋଚନାରେ ସମାଲୋଚକ ଆତ୍ମମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଆତ୍ମମୁକ୍ତିର ସମୟତାରେ ସମାଲୋଚକ ପାଠକ ତଥା ଲେଖକ ହୃଦୟ ଓ ମନ ସହିତ ପରିଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଆତ୍ମମୁକ୍ତିକୁ ପୂରାପୂରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟାପାର ବୋଲି କୁହାଯାଇ ନପାରେ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାବ୍ୟାନୁଭୂତି ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଆଲୋକ ବିବରଣ କରି ନଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଯାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଉତ୍ତମ ସମାଲୋଚନା କହିପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ତାହାର ସୃଷ୍ଟି ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇନଥାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 7, ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରକାରଭେଦ। ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ମାନେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଅଦ୍ୟାବଧି କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଲୋଚନାର ଗତି, ପ୍ରବୃତ୍ତି ଓ ପ୍ରକୃତିକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। 1. ଆଳଙ୍କାରିକ ସମାଲୋଚନା। ସାହିତ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ କାବ୍ୟରେ ଶବ୍ଦ ଓ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆସ୍ୱାଦନ ଉପଲବ୍ଧି କରାଯାଏ, ସେ କାବ୍ୟରେ ସାହିତ୍ୟ ସମୀକ୍ଷକ ଏହି ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ କାବ୍ୟର ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା ହେଉଛି ଅଳଙ୍କାରର ଚାତୁରୀ। କାବ୍ୟମ୍ ଗ୍ରାହ୍ୟମ୍ ଅଳଙ୍କାରାତ୍ ହେଉଛି ଏହାର ଧର୍ମ ଓ ବିଶେଷତ୍ୱ। ଏହାଛଡ଼ା ଆଉ କେହି କେହି ମଧ୍ୟ କାବ୍ୟର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବା ରୀତି ବିଚାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରନ୍ତି, କାରଣ ଏମାନେ ରୀତିରାତ୍ମା କାବ୍ୟସ୍ୟ ନୀତି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, ନନ୍ଦନତାତ୍ତ୍ୱିକ ସମାଲୋଚନା। ଏହି ଧରଣର ସମାଲୋଚନାରେ ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ସାହିତ୍ୟକୁ ଆଲୋଚନା କରାଇପାରେ ନାହିଁ। ସାହିତ୍ୟର ନନ୍ଦନ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇଥାଏ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହିତ୍ୟର କଳାତ୍ମକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଡ୍ରାଇଡେନ୍, କୋଲେରିଜ୍, ଏ. ରିଚାର୍ଡ ପ୍ରମୁଖ ଥିଲେ ଏହି ଧରଣର ସମାଲୋଚନାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ। ଏହାକୁ 3. ଐତିହାସିକ ସମାଲୋଚନା। ଐତିହାସିକ ସମାଲୋଚନା ବା ହିଷ୍ଟୋରିକ୍ କ୍ରିଟିସିଜିମ୍ରେ ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠପୋଷ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। କୌଣସି ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମୟରେ ଏହାର ଐତିହାସିକ ପଟ୍ଟଭୂମି, ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ବିଶେଷ କୌଣସି ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମୟରେ ଏହାର ଐତିହାସିକ ପଟ୍ଟଭୂମି, ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହି ଧରଣର ଆଲୋଚନାରେ ବିଷୟବସ୍ତୁର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦିର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଗୌଣ ମନେହୁଏ। ଯେଉଁ ସମାଲୋଚନା ଯୁଗୋଚିତ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା, ଗ୍ରନ୍ଥକାର ବ୍ୟକ୍ତିମାନସ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିକ ରସରେ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ, ତାହାକୁ ଐତିହାସିକ ସମାଲୋଚନା ଯୁଗୋଚିତ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା, ଗ୍ରନ୍ଥକାର ବ୍ୟକ୍ତିମାନସ ଓ
କାବ୍ୟିକ ରସରେ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ତାହାକୁ ଐତିହାସିକ ପଦ୍ଧତିରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟଭୁକ୍ତ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଯୁଗଚିତ ଓ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା ଗ୍ରନ୍ଥକାର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ସାହିତ୍ୟିକର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ପ୍ରମାଣିତ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 4 ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ସମାଲୋଚନା। ଏହା କୌଣସି ସାହିତ୍ୟ କୃତି ଉପରେ ସବିଶେଷ ବିଚାରକୁ ବିଶେଷତ୍ୱ ହୋଇଥାଏ। ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ବିଶ୍ଳେଷଣ, ଆଲୋଚନା ଓ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଏଥିରେ କରାଯିବା ହେତୁ ପାଠକକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କୃତି ପାଠ୍ୟବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଓ ଶ୍ରମ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପାଠକ ଆନନ୍ଦ ପାଏ। ସତ୍ୟ ହେଲେ ପାଠକର ନିଜସ୍ୱ ବିଚାରଧାରା ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଯାଏ। ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ଉତ୍କର୍ଷ ଅପକର୍ଷ ବିଚାର ବେଳେ ପାଠକର ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ବେଳେ ବେଳେ କେତେକ କବି ନିଜ ରଚନାର ସମାଲୋଚନା ଏହି ଶୈଳୀରେ କରିଥାନ୍ତି। ବେନ୍ ଜନ୍ସନ୍ ଓ ଡ୍ରାଇଡେନ୍ ପ୍ରମୁଖ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟିକ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ରୀତି ଯୁଗରେ କବିମାନେ ପ୍ରାୟ ନିଜ କୃତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏତାଦୃଶ ସୂଚନା ସେମାନଙ୍କ କାବ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ସନାତନ ବିଧିସମ୍ମତ ସମାଲୋଚନା। ସତ୍ୟକୁ ଅନୁଶୀଳନ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଏହାର କେତେକ ବହିର୍ଗତ ସନାତନ ବା ପ୍ରାଚୀନ ନିୟମାବଳୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ସନାତନ ବିଧିସମ୍ମତ ପଦ୍ଧତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ପଦ୍ଧତି ଅତିଶୟ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ମନୋବୃତ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ। ଏହି ପଦ୍ଧତି ଭୁଲିଯାଏ ଯେ ସାହିତ୍ୟ ସର୍ବଦା ଗ୍ରନ୍ଥକାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତି ଓ ସୃଷ୍ଟିକର୍ମର ନିୟମାଧୀନ। ଏହି ନିୟମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ, ଆତ୍ମପ୍ରଧାନ ବା ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ ସମାଲୋଚନା। ଏ ପ୍ରକାରର ସମାଲୋଚନାରେ ଆତ୍ମଧର୍ମ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଆଲୋଚକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରୁଚି ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଚାର ମାନଦଣ୍ଡରେ ଏହି ସମାଲୋଚନା ବିଚାରିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଆଲୋଚକର ଶିକ୍ଷା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ବିଚାରବୋଧ ଉଚ୍ଚମାନର ଥାଏ, ତେବେ ଏହି ଧରଣର ସମାଲୋଚନା ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟିରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। କବି ଡକ୍ଟର ମାୟାଧର ମାନସିଂହଙ୍କ କବି ଓ କବିତା, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଫକୀର ମୋହନ ସମୀକ୍ଷା ପ୍ରଭୃତିକୁ ଏହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। ନେକ୍ସଟ, ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ସମାଲୋଚନା। ଯେଉଁ ସମାଲୋଚନା ପଦ୍ଧତି ସାହିତ୍ୟକୁ ସାହିତ୍ୟ ହିସାବରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ଏକକ ସୃଷ୍ଟିକର୍ମ ହିସାବରେ ବିଚାର କରେ, ତାହାକୁ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପଦ୍ଧତି କୁହାଯାଇପାରେ। କୌଣସି ଯୁଗ ଚେତନା ସାହିତ୍ୟକୁ ମୂର୍ତ୍ତ କରେ କି ନାହିଁ, ତାହା ଏହି ପଦ୍ଧତିର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ବିଧିସମ୍ମତ ପ୍ରାଚୀନ ବିଚାରରେ ଏହା ସାହିତ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ ନାହିଁ। ଗ୍ରନ୍ଥକାରର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ କେତେବେଳେ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ, ତାହା ଏହି ପଦ୍ଧତିର ମୁଖ୍ୟ ବିଶେଷତ୍ୱ ନୁହେଁ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସମାଲୋଚନାର କେତେବେଳେ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ, ତାହା ଏହି ପଦ୍ଧତିର ମୁଖ୍ୟ ବିଶେଷତ୍ୱ ନୁହେଁ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସମାଲୋଚନାର ଆତ୍ମଭଙ୍ଗୀ ପରିପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଏଥିରେ ସୁବିଧା ତଥା ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ଏହାର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଆତ୍ମଭଙ୍ଗୀ ପରିପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଏଥିରେ ସୁବିଧା ତଥା ସୁଯୋଗ ନାହିଁ।
ଏହାର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ଐତିହ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ବାହକ ଓ ଧାରକ ରୂପେ ଜଗତ ଓ ଜୀବନକୁ ଯେଉଁ ରୂପରେ ଦେଖେ ତାହାର ଦୃଷ୍ଟିରେ କେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ଓ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଉଠେ। ସାହିତ୍ୟର ଏହି ସତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ସାହିତ୍ୟକୁ ବିଷୟ ଭାବ ଓ ରୀତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କଲେ ଜଣାଯାଏ ଏହା ହିଁ ସାହିତ୍ୟର ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ଏଣୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ଉକ୍ତି ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରେ। ସାହିତ୍ୟର ବିଚାର ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟର ବ୍ୟାଖ୍ୟା, ସାହିତ୍ୟର ବିଶ୍ଳେଷଣ ନୁହେଁ। ଏକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ମୁଖ୍ୟତଃ ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିଏ, ତାର କୂଳକୁ ନିଏ ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଐତିହାସିକ ବିଚାର କିମ୍ବା ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଚାର କରାଯାଇପାରେ। ସେହିଭଳି ବିଚାରରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପ୍ରୟୋଜନ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାର ସାହିତ୍ୟିକ ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ଧରଣର ସମାଲୋଚନାରେ ସାହିତ୍ୟକୁ ସାହିତ୍ୟ ଭାବରେ ହିଁ ପରିଗଣିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଧରଣର ରୀତିର ଐତିହାସିକ ବିବରଣୀ ଅଥବା ବିଧିସମ୍ମତ ପ୍ରାଚୀନ ବିଚାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ, ତୁଳନାତ୍ମକ ସମାଲୋଚନା। ଏହି ଧରଣର ସମାଲୋଚନାରେ ସମପର୍ଯ୍ୟାୟର ଦୁଇଗୋଟି ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ଏହି ତୁଳନା ମାଧ୍ୟମରେ ଦୁଇ ସୃଷ୍ଟିର ଦୁଇଗୋଟି ଭିନ୍ନ ଭାଷାର ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ତୁଳନା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ପୁନଶ୍ଚ କେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅଥଚ ସମ ଧରଣର ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାରର ସମାଲୋଚନା ରୀତିରେ ବିଚାର କରାଯାଏ। ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବା ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ସମାଲୋଚନା। ଯେଉଁ ସମାଲୋଚନା ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ ସାହିତ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥକାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ବା ତାହାର ବିଜ୍ଞାନ ମନର ରୂପ ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଉଠେ, ତାହାକୁ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଦ୍ଧତି କୁହାଯାଏ। କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ଯେ ଏହି ସମାଲୋଚନା ପଦ୍ଧତି ସାହିତ୍ୟରେ ଅନୁସୃତ ହୋଇ ନଥାଏ, ବରଂ ଏହା ସାହିତ୍ୟିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ବା ଚରିତ୍ରର କେବଳ ସମାଲୋଚନା କରିଥାଏ। ସମ୍ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଆରେ ଉପନ୍ୟାସାଦିର ଆଲୋଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ରୀତି ଅନୁସୃତ ହେଉଛି। ନେକ୍ସଟ, ସୃଜନଶୀଳ ସମାଲୋଚନା। ଏହି ଧରଣର ସମାଲୋଚକମାନେ ନିରୀକ୍ଷଣ ବୃତ୍ତି ସହିତ ସୃଜନଶୀଳ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ ହେବା ବାଞ୍ଛନୀୟ। ସାହିତ୍ୟ ସର୍ଜନଶୀଳ ସମୀକ୍ଷାର ଭାରକେନ୍ଦ୍ର ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ବୋଲି ସମ୍ପାଦକ ବିଶ୍ୱନାଥ କର ପ୍ରଭୃତି ମତ ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ଧରଣର ସମାଲୋଚନାରେ ପ୍ରାଚୀନ ଓ ଆଧୁନିକ ବା ନବ୍ୟ ରୁଚିବୋଧର ସାହିତ୍ୟକୁ ସମାଲୋଚନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହିତ ବିଚାର କରାଯାଏ। ସୃଜନାତ୍ମକ ସମାଲୋଚନାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟାକୁ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ନକରି ବିନମ୍ର ସୌଜନ୍ୟ ସହ ନିର୍ଭର ଭାବେ ମୌଳିକ ସୃଷ୍ଟିର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା, ସର୍ବୋପରି ସାର୍ଥକତା ଦର୍ଶାଇ ସ୍ରଷ୍ଟାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାଧନାର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ଅନୁପ୍ରେରିତ କରିଥାଏ। ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅନ୍ୟ ଲଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବି। ନମସ୍କାର।